салом бинандаи азиз, ба барномаи ахбори озодӣ ки охирин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунад хуш омадед. Зарангези наврӯзшо ҳастам, бо ҳамкорон аз Душанбе ва Прага ҳамроҳи шумо. имрӯз 22 июн ин гузоришҳоро дорем. мансабдорони кумитаи дин бовар доранд ки мушкили ширкати ҳавоии саудӣ рафъ мегардад ва ҳоҷиёни тоҷик метавонанд сари вақт маросими ҳаҷро адо кунанд. 20 нафар сарсонем, маълум не имрӯз пага ҳамихел рафсоад. Чекому спурдигӣ ҳамаш тайёр, бояд 20 буравем буд. амалиёти боздошту таъқиби муҳоҷирон аз шаҳру марказҳои бузург то ба деҳоти дурдаст ва дашту ҷангалҳои Русия тавсия ёфтааст. ва шореҳони тоҷик аз он нигаронанд ки қонунҳои нави Русия ҷалби иҷбории муҳоҷирони маҳбус ба ҷанги Украинаро имконпазир кардааст. бо гуноҳҳои ночиз ё бо гуноҳҳои сохташуда ба ҷанги Украина маҷбурӣ ҷалб кунад. фардо 23 июн охирин гурӯҳи зоирони тоҷик барои адои маносики ҳаҷи фарзӣ ба Арабистони Саудӣ мераванд. сафари зоирини тоҷик аввалҳои моҳи июн сар шуда буд. ҳоло чизе ки гурӯҳе аз хоҳишмандони зиёрати ҳаҷро нигарон кардааст, ин таъхир дар сафарашон аст. шарҳи кумитаи дин ва назари афродеро ки харҷи сафарро пардохта ба зиёрати ҳаҷ омодагӣ доштанду акнун ба ташвиш афтодаанд, дар гузориши Амир Исоев мебинем. даҳҳо нафар аз субҳи имрӯз пушти дари кумитаи дини Тоҷикистон ҷамъ омада буданд. онҳо мехостанд донанд ки сафари онҳо барои адои маносики ҳаҷи фарзӣ кай шурӯъ хоҳад шуд. муҳлати ниҳоии сафар ба Арабистони Саудӣ барои талабгорони зиёрати ҳаҷ то 23 июн, яъне як рӯзи дигар боқӣ мондааст. бинобар ин ташвиши ин гурӯҳ низ аз норӯшанӣ дар сафарашон бештар шудааст. 5 рӯз боз модаем инҷа. аз ноҳии Қончӣ моро гуфтанд ки равед баъд як рӯз мебуред. омадем 4 рӯз бозам инҷа 20 нафар сарсонем, маълум не имрӯз пага ҳамихел рафсоад. чекому спурдигӣ ҳамаш тайёр, бояд 20 буравем буд. бояд 20 мерафтем. дар ин рӯйхати мақомоти кумитаи дин исми нафароне нашр шудааст ки дар парвози навбатии ҳавопаймо сафарашон пешбинӣ шудааст. ин мард мегӯяд барои анҷоми сафар тамоми расмиётро гузаштааст, вале номаш дар рӯйхат нест. ба мақсаде ки ҳами рӯйхати ҳами ҳоҷиҳо буроям бидем ки рӯйхата бошем, агар худованд ризо шуда бошад, агар хонаи худо мерем, тамом, ягон чиз нест. мо интизорем ки ҳами дар ҳамин рӯйхат бироему сафар кунем ба хонаи худованд, ба Каъбатуллоҳ. сафари зоирони тоҷик барои адои маносики ҳаҷи фарзӣ 10 июн оғоз шуд. барои анҷоми чунин сафар ширкати ватании Somon Air ва Flynas арабӣ машғуланд. дар кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳои Тоҷикистон гуфтанд, бо далели таъхир дар парвозҳои Flynas арабӣ чунин мушкил ба миён омадааст. бинобар сабаби андаке ба таъхир уфтодани якчанд парвози ширкати арабии Flynas, ин омил то ҷое боиси нигаронии мардум гардидааст. онҳо андаке хавотир шуданд ва тар мебинед баъзеҳо имрӯз дар паси дари бинои мақоми ваколатдор қарор доранд то муайян кунанд ки кай онҳо ё наздикони пайвандонашон ба сафари ҳаҷ мераванд. тамосҳои ба такрори мо ба ширкати Flynas бенатиҷа монд. дар кумитаи дини Тоҷикистон таъкид намуданд ки сокинон набояд нигарон бошанд, сафари онҳо анҷом хоҳад шуд. ба қавли масъулони кумита, баъди бардошта шудани маҳдудиятҳои вобаста ба COVID-19 теъдоди хоҳишмандони ҳаҷ зиёд шудааст, ки ин ба ҷадвали парвози ҳавопаймоҳои фурудгоҳи шаҳри Ҷидда таъсир гузоштааст. тавре мо огоҳ гардидем, фурудгоҳи хеле бузурги Ҷидда имрӯз хеле то ҷои банд аст ва сабаби таъхири парвози ҳавопаймоҳо аз фурудгоҳи Ҷидда ҳам аст хеле зиёд сафарбаргардидани зоирон аз кишварҳои гуногун арзёб мешавад. имсол Арабистони Саудӣ барои адои ҳаҷи фарзӣ ба Тоҷикистон 7000 квота ҷудо кардааст. нархи сафари ҳаҷ барои як нафар 59 000 сомонӣ ё беш аз $5000 муқаррар шудааст.
یادآور می‌شویم امسال حج فرضی سنه 28 ایون به پایان می‌رسد و برابر با آن در تاجیکستان عید قربان تجلیل می‌شود. حالا رو می‌آوریم به روسیه. اگر بگوییم که ما تقریبا هر روز چند نوار یا نامه میگیریم که در این یا آن منطقه روسیه مهاجران بازداشت و لطوکوب شدند یا از ترس سربازان تعیینات مخصوص روسیه یا عموم به جنگل و دشت ها گریختند، خطا نمی شود. اصلا به سر آنها چی آمده است و این عملیات ضد مهاجران در روسیه چی هدف دارد و به چی نتیجه ها می رساند؟ حالا با همکارمان میرزا نبی خالقزاد که وضعیت رو پیگیری دارد و با کارشناسان صحبت ها داشته است تلاش میکنیم به این پرسش ها جواب یابیم. میرزا نبی، بازیافت های شما چی است؟ سلام بینندگان ارجمند. رسما مقامات روس گفتن این عملیات مقرری نیلیگال 2023 است. حتی گفتن که به پایان رسیده است، ولی شیوه اجرا و مقیاس آن از عملیات عادی فرق زیاد دارد. اگر در سالهای گذشته آن اساساً در شهرهای مرکزی روسیه جریان می‌گرفت، حالا به دوردست‌ترین منطقه‌های در گذشته برای مهاجران تاجیک آرام و آسوده هم رسیده است. دوم، خیلی بیرحمانه و گاهی غیر انسانی صورت می‌گیرد. سوم، اگر در گذشته تنها مکانهای تجمعی مهاجران هدف تفتیش قرار می گرفت، حالا مثل این که در همه جا شکار جریان دارد و پلیس روس هر کجا شخص غیر روسی را که دید میخواد به کمیش حجتهای او را سنجد. اما در بیشتر موردها شخص را حتی یک مهاجری تنها را با تحقیر و لطوکوب بازداشت میکنند و به شبه های خود میبرند. این است. بله، این چیز در نوارها زیاد دیده می شود. پلیس روسیه میگوید دستور دارد که حجت‌ها را تفتیش و مهاجران غیر قانونی را بازداشت کند. بله، اما ده ها نفر نامه ها به دست ما رسیده است و آنها نوشتند که مهاجران زنگ زده میگویند که مقصد پلیس در نوبت اول بازداشت کردن آنهاست. حجت ها را بعداً در شبه میسنجند، اگر همه چیز درست بود آزاد میکنند. در بعضی حالتها درست هم باشد جریمه میبندند. به حجت ها را برای مدتی بیشتر بازداشت میکنند یا اخراج از روسیه. بعضی از کارشناسان بر اینند که وضع روانی جامعه روسیه بر اثر جنگ اوکراین خیلی بد است و گویا علم عیسی را از موسی میگیرند. اما مقصد میتواند عمیق‌تر باشد. طور نشریه خالد مینویسد یک مهاجر تاجیک را جریمه کردند و هنگام امضای پروتکل به پیشش کنترکت حربی هم گذاشتند و او این را نفهمیده امضا کرده است. حالا این جوان در تمرینگاه حربی است و به زودی به جنگ اوکراین فرستاده می شود. میرزا نبی، امکان دارد که چنین حادثه ها زیاد باشند؟ ببینید، همین دیروز در زیر یک برنامه ما شرح‌های آمد که در آنها گفته می شود بچه‌های تاجیک را مجبوری به جنگ برده ایستادند. بغیر از این قانون نوی روسیه تصویب شد که دولت این کشور می تواند محبوسان سن خدمت حربی را مجبوراً به ارتش دعوت کند. یعنی اگر حالا در نتیجه این عملیات پلیس صدها نفر بازداشت و به ویران کردن قاعده‌های بود و باش یا قانون شکنی‌های دیگر گناهکار کرده شوند، از احتمال دور نیست که به آنها نیز شرطنامه حربی یا اکنون دعوت رسمی به خدمت حربی پیشنهاد شود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بارهاست میگوید بسیج سفربرکنی یا موبیلیزاسیون نام اعلان نخواهد کرد، اما همزمان نیروی روسیه در اوکراین تلفات کلان داده ایستادند. این نیروها به قوه تازه نفس محتاجند. از اینجا میتوان حد زد که معرکه وسیع مقیاس ضد مهاجران میتواند این مقصد را هم دنبال کند. و باز یک تحلیل هم نشر شده است که با این معرکه کرمل میخواهد مسئله مهاجران را به مراتب بزرگتر نشان دهد و جامعه را مخصوصا قشر ناراضی را به این سمت روانه کند و هم کار و اراده حکومت را در این سمت نشان دهد. ولی طور میبینیم رسانه‌های روسیه این مسئله را زیاد بازتاب نمیدهند که توجه اهالی با اون کشیده نشود. درست است، اما ده ها ویدیو پهن کرده می شود که اهالی محلی از این عملیات حمایت و به سخت‌تر شدن آن دعوت می کند. واقعا حضور گسترده مهاجران در شهر و دهات روسیه به اهالی تجاری نافارم است و آنها شاهد این عملیاتند و حتی خودشان هر کجا مهاجران را دیدن به مقامات خود زنگ زده خبر میدن همین گونه وضعیت همچنان ادامه دارد. بله، تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد با ما در استودیو بود با تلاش تحلیل معرکه ضد مهاجران در روسیه. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی.
صحبت را در موضوع مهاجران و تاثیر جنگ به کار و زندگی آنها ادامه می‌دهیم. پیشتر از قانون نوی روسیه یادآور شدیم که بر اساس آن محبوسان دعوت حربی هم مجبوراً به ارتش دعوت می‌شوند. این قانون تحلیلگران و خانواده‌های مهاجران را نگران کرده است. تا این وقت هم خبرها درباره از زندان به جنگ بردن محبوسان نزدیکان مهاجران زندانی تاجیک را به تشویش آورده بود. حالا قانونی شدن این کار ترس و هراس را بیشتر کرده است. همکارم علیشیر ظریفی در این باره با کارشناسان صحبت داشت. در تاجیکستان نظرها به قانون نوی روسیه که دعوت شدن محبوسان را به خدمت در ارتش این کشور یا شرکت آنها را در جنگ زمینه حقوقی می‌دهد گوناگونند. مخصوصاً از پیامدهای این قانون برای مهاجران مهنتی تاجیک اظهار نگرانی می‌شود. مهاجران تاجیک را میتوانند با بهانه کشادن پرونده علیه آنها با گناه‌های ناچیز یا با گناه‌های ساخته شده به جنگ اوکراین مجبوری جلب کنند و همین نکته از همه خطرناک برای مهاجران تاجیک و عموما مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی که در روسیه قرار گرفته‌اند. تا حال از محبس‌های روسیه هزاران نفر از جمله شهروندان تاجیکستان به میدان‌های جنگ اوکراین برده شدند. چون این عمل از سوی شرکت خصوصی حربی واگنر و با وعده عفو صورت می‌گیرد. اکنون این کار از طرف دولت روسیه و با راه مجبوری صورت خواهد گرفت. ولی حقوقشناسان قانون نوی روسیه را ضد حقوق بین‌الملل می‌دانند. ما می‌دانیم که خیلی به اوکراین از دیگر جا هم می‌آید، نه که آنها اختیاری می‌آیند، آنها هیچ کس مجبوری نبرده است. آنها اختیاری می‌آیند. اما وقتی که یک تاجیکی برای یک میلترین مثلا قانون ویران کنی وی رو محبس میکنن و بعد مجبوران گرفته میرن، البته این ضدیتی هم قانونهای خود تاجیکستان هست هم قانونهای بشری. در چنین وضعیت کارشناس عبدالمالک قادیروف میگوید برای پیشگیری از جلب مهاجران مهنتی تاجیک به جنگ اوکراین مقامات دخلدار تاجیکستان باید زودتر دست به کار شوند. حکومت تاجیکستان باید که پیش از همه رسما مراجعت کند به حکومت روسیه که لطفاً از جلب مهاجران تاجیک از جلب شهروندان تاجیک دست کشند. معلوم نیست چه تعداد از شهروندان تاجیکستان در جنگ‌های اوکراین کشته شدند و مقامات برای پیشگیری از جلب شهروندان به این جنگ چی کار کردند. در رابطه با این خبرنگاران رادیوی آزادی بارها به نیازهای داخلدار مراجعت نمودند ولی پاسخی دقیقی نیست. رسانه‌های بین‌الملل شماری کشته شدگان را از تاجیکستان از 93 تا چند صد نفر می‌دانند. قبلا وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته بود که مخالف شرکت تاجیکان در جنگ‌های خارجی اند. دادستان کل کشور نیز گفته بود درخواست شهروندان را برای از زندان‌های روسیه به تاجیکستان آوردن نزدیکانشان بررسی خواهند کرد. این نهاد نگفته است تا حال چه شماری از چنین افراد را به تاجیکستان انتقال داده است. نزدیکان برخی از محبوسان میگویند برای این مبلغ زیاد در کار است. با زیاد شدن حالت‌های غرقشوی در تاجیکستان نزد برخی از دریا و رودخانه‌ها نوبتداری تشکیل شده است. همکاران ما یک فیلم درباره تغییر اقلیم و پیامدهای آن به زندگی ساکنان آماده کردند که یک بخشی آن به سیل مرگبار در ناحیه مومن‌آباد بخشیده شده است. دهه باغ حبیبی ناحیه مومن‌آباد. ساکنان آن تا هنوز از فاجعه دوگانی‌ها حسن و حسین 7 ساله به خود ناآمده‌اند. یکی جان داد، دیگری نجات یافت. آنها را وقتی که با چوپان‌ها خوراک گرم بردند در همین جا سیل برد. اینمی راستی نمی تریزویا که علاقه همسایه ده کودک در درون اونم خیلی رفته است. دیگه پاپشون تا پریدم به ایل رفتم تا رفتم که نمی غاری که در ته در هم غار خرط دنگل کرد. سیل حسین خوردکک را کشت. همه ساله در تاجیکستان مثل حسین ده ها تن قربانی سیل و آبخیزی و دیگر آفت‌های طبیعی می شوند. آفت‌هایی که سال به سال بیشتر و بیشتر روی می دهند. این فیلم مستند به زودی در سامانه آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. شما را به تماشای آن دعوت می کنیم. برنامه امروزه در همینجا به پایان می رسد. تا ملاقات دیگر خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما.